یہ اردو ریڈیو قطر FM 107 ہے۔ اب آپ عبید طاہر سے آج کا پہلا نشریہ سماعت کیجیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اس وقت کی اہم سرخیاں۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے عراق کے صدر اور وزیر اعظم کو بغداد کے اسپتال ابن الخطیب میں لگنے والی آگ میں ہونے والے جانی نقصان پر تعزیت کے برقی پیغامات ارسال کیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو ایران کے صدر جناب حسن روحانی کی جانب سے دو طرفہ تعلقات اور ان کو مضبوط کرنے کے وسائل کے بارے میں ایک پیغام موصول ہوا ہے۔ اور وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ قطر میں کورونا ویکسین کے دونوں ڈوز لگوا چکے افراد کی تعداد 5 لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے۔ اور اب پیش خدمت ہے اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے عراق کے صدر ڈاکٹر برہم صالح اور وزیر اعظم جناب مصطفیٰ الکاظمی کو دارالحکومت بغداد کے جنوب میں واقع اسپتال ابن الخطیب میں لگنے والی آگ میں ہونے والے جانی نقصان پر تعزیت کے برقی پیغامات ارسال کیے اور زخمیوں کی جلد شفایابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی اسی مناسبت سے عراقی صدر اور وزیر اعظم کو تعزیتی پیغامات روانہ کیے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے ابن الخطیب نامی اسپتال میں آتش زدگی کے واقعے میں جاں بحق ہونے والوں کے متعلق عراقی وزیر اعظم جناب مصطفیٰ الکاظمی کو تعزیت کا برقی تار روانہ کیا۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو ایران کے صدر جناب ڈاکٹر حسن روحانی کی جانب سے ایک زبانی پیغام موصول ہوا ہے۔ عراق کے وزیر خارجہ ڈاکٹر محمد جواد ظریف نے البحر پیلس میں صاحب سمو امیر کے ساتھ ایک ملاقات کے دوران یہ پیغام ان تک پہنچایا، جس کا تعلق دو طرفہ تعلقات اور ان کو مستحکم کرنے کے وسائل اور دیگر مشترکہ دلچسپی کے امور کے ساتھ ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی کے ساتھ ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر محمد جواد ظریف نے ملاقات کی، جس کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان تعاون پر مبنی تعلقات اور بات چیت کے ذریعے خطے میں تناؤ کو کم کرنے کے ذرائع اور اس کے امن و استحکام کو مضبوط کرنے کے وسائل پر بات چیت کی گئی۔ دونوں وزراء نے خطے کے متعدد مسائل کی تازہ ترین صورتحال کا بھی جائزہ لیا۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ کل ملک میں کورونا وائرس کے 705 نئے کیس رجسٹر کیے گئے، جبکہ مزید 1548 کنفرمڈ پیشنٹس اس بیماری سے صحت یاب ہو گئے ہیں، اور اس طرح قطر میں اب تک اس وبا سے ریکور ہونے والوں کی کل تعداد بڑھ کر 1,81,522 ہو گئی ہے۔ اس دوران 10 مریض وفات پا گئے ہیں۔ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو محدود کرنے کے لیے جاری سرکاری کوششوں کے تحت ہیلتھ منسٹری نے اعلان کیا ہے کہ قطر میں کورونا ویکسین کے دونوں ڈوز لگوا چکے افراد کی تعداد 5,07,000 سے زیادہ ہو گئی ہے، جو ویکسین لگوانے کے کرائیٹیریا پر پورا اترنے والے افراد کی کل تعداد کا 22.3% بنتا ہے۔ عالمی سطح پر کورونا وائرس کی مختلف قسموں کا پھیلاؤ جاری ہے اور کئی ملکوں میں دوبارہ لاک ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔ اس بار اس وبا سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک بھارت ہے، جہاں روزانہ ریکارڈ کیسز سامنے آ رہے ہیں اور اسپتالوں نے میڈیکل آکسیجن اور بیڈ نہ ہونے کی وجہ سے مریضوں کو ایڈمٹ کرنا بند کر دیا ہے۔ بھارت میں یومیہ لاکھوں افراد اس وائرس کا شکار ہو رہے ہیں اور دنیا کے مختلف ممالک اس کی مدد کے لیے آگے آ رہے ہیں۔ یورپی یونین بھی بھارتی شہریوں کی امداد کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔
कई ममालिक ने मेडिकल ऑक्सीजन की शदीद कमी को पूरा करने के लिए ऑक्सीजन टैंक भेजे हैं, जबकि भारतीय हुकूमत ने भी नए ऑक्सीजन प्लांट्स लगाने का ऐलान किया है। इराक के दारुल हुकूमत बगदाद में वाक़ अस्पताल इब्नुल खतीब में आतिशज़दगी के वाक़े की तहक़ीक़ात का सरकारी हुक्म दे दिया गया है। इराक़ी वज़ीर आज़म जनाब मुस्तफ़ा अल काज़मी ने कोरोना वायरस से मुतासिरा मरीजों के लिए मखसूस इस अस्पताल में लगने वाली आग की फौरी और मुकम्मल तहक़ीक़ात का हुक्म दिया है, जिसमें 80 से ज़्यादा अफराद जाँ बहक और 120 से ज़्यादा ज़ख्मी हो गए हैं। जनाब अल काज़मी ने कहा कि इस तरह के हादसे से वाज़ेह है कि लापरवाही ज़रूर हुई है और इसीलिए जिम्मेदारों तक पहुंचने और उनकी जवाबदेही तक अस्पताल के डायरेक्टर और सिक्योरिटी और मेंटेनेंस के शोबे के डायरेक्टर और दीगर मुताल्लिका अहलकारों को हिरासत में ले लिया गया है। ये खबरें आप उर्दू रेडियो कतर FM 107 से सुन रहे हैं। यमन में गुज़िश्ता कई बरसों से बिगड़ती हुई इंसानी सूरत हाल की वजह से मुश्किलात के शिकार यमनी शहरियों की परेशानियों को कम करने के लिए कतर की कोशिशों के ज़िम्न में कतरी हिलाल अहमर ने ऐलान किया है कि वो हज्जा नामी सूबे के ज़िला अबस में वाक़े अल मशत्ता और बनी सवाब नामी मकामात पर 224 रेजिडेंशियल यूनिट्स तामीर कर रहा है। कतरी रेड क्रिसेंट ने मजीद कहा कि इस प्रोजेक्ट में उन लोगों को रिहाइश फराहम की जाएगी जो जंगों या सैलाबों की वजह से बेघर हो गए हैं। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा और ईरानी एटमी माहदे के मुताल्लिक़ वियना में होने वाले मुज़ाकरात में शरीक ईरानी वफ़द के सरबराह जनाब अब्बास राक़ची ने कहा है कि उनका मुल्क 4+1 ग्रुप के साथ जारी मुज़ाकरात का ड्यूरेशन या दौरानिया लंबा करने की इजाज़त नहीं देगा। उन्होंने एक बार फिर कहा कि ईरान अपने इस मौक़िफ़ पर कायम है कि अमरीका पाबंदियों का मुकम्मल खात्मा करे और उसका अमली सबूत दे ताकि मुआहदे की रूह से वो अपने साबका वादों को निभाना शुरू करे। कुब्रस या साइप्रस में रहने वाले यूनानी और तुर्क बाशिंदों के दरमियान मंगल के दिन जेनेवा में मुलाकात हो रही है, जहां अक़वाम मुत्तहिदा की सरपरस्ती में दोनों फरीकों के दरमियान गैर रस्मी मुज़ाकरात होंगे। इस उम्मीद के साथ कि इन मुज़ाकरात के नतीजे में ऐसी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी जिसके नतीजे में सन 1974 से तक़सीम जज़ीरे को दोबारा एक करने के मुतालिक कोई दायमी मुआहिदा तय किया जा सकेगा। और आज की आखिरी खबर अफगानिस्तान से है, जहां अफगानिस्तान में गैर मुल्की फौजों के कमांडर अमरीकी जनरल स्कॉट मिलर ने अफगान फौज को एक मुनज़्ज़म अंदाज में फौजी अड्डे और दीगर फौजी साजो सामान सौंपने और गैर मुल्की फौजी दस्तों के इनखला के आगाज का ऐलान कर दिया है। जनरल मिलर ने कहा कि वो अमरीकी सदर जो बाइडेन की जानिब से अमरीका की तवील तरीन जंग को खत्म करने के फैसले पर अमल दरामद कर रहे हैं। दूसरी जानिब अफगानिस्तान के अहलकारों ने बताया है कि तालिबान जंगजुओं ने घात लगाकर किए गए एक हमले में 7 अफगान पुलिस अहलकारों को कत्ल कर दिया है। ये हमला लोगर नामी रियासत में किया गया। आज का पहला नशरिया खत्म होने से कबल इस वक्त की अहम सुर्खियां एक मर्तबा फिर सुन लीजिए। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने इराक के सदर और वजीर आजम को बगदाद के अस्पताल इब्नुल खतीब में लगने वाली आग में होने वाले जानी नुकसान पर ताज़ियत के बरक़ी पैगामात इरसाल किए। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी को ईरान के सदर डॉक्टर हसन रूहानी की जानिब से दो तरफा ताल्लुकात और उनको मजबूत करने के वसाइल के बारे में एक ज़बानी पैगाम मौसूल हुआ है। और हेल्थ मिनिस्ट्री ने ऐलान किया है कि कतर में कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज लगवा चुके अफराद की तादाद 5 लाख से ज्यादा हो गई है।
उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला न्यूज बुलेटिन अपने अख्तिताम को पहुंचा। हमारा दूसरा नशरिया शाम ठीक 7:30 बजे पेश किया जाएगा। आज के इस बुलेटिन को अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शेख नूर। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरह कतर अपडेट आते रहने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल गपशप विद शेख नूर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।